Selam aleyküm saygılı dostlar. Эфирде Қатық шоусы ve Қатық шоу бизнес хақында. Men sağındım Sevilla. Kimni? Seni, bu şouni seyircilerine ebetti. Evet, bir vaqt chiqmadi Қатық, ba'zi bir sebeplarga ko'ra, lekin biz yaxshi etib butun olib kechgan tadbirlarni butun yaz Yaz bitti, yaz geçti ve çok tebrikler geçti bu yazda. Tedbirler, evet. Arsen endi o'g'rine. Sağ ol. Ve elbette bugün biz bunu müzakere edeceğiz. Yaxshi etib qatiqlajaqmiz, muzokara etejaqmiz, maqtajaqmiz, belki de ba'zi bir nuqsonliklarni, ko'z etgan nuqsonliklar haqida da so'z yursetejaqmiz. Demak, boshlaymiz. Qatıqlaymiz. Biz neden başlaymiz her vaqt? Qatiqdan. Sen dedin qatiqni de sağındın. Ve bugün nasıl qatiqni bizge Alim Ablayev hazırladı eken? Nasıl adı onun? Ассаляму алейкум. Сегодняшний хатых я назвал, длинное название будет «Движение вслепую на рынке». Почему? Потому что вот, по моему мнению, вот так вот чувствует себя крымско-татарский артист, пытаясь самого себя продвинуть на эстраде, как-то выжить в это, вот, быть услышанным. Здесь щепотка сомнений, упорства и вдохновения. Sağ ol. Tedbirlerge qaytmak istedim. Birinciden bizde dev akşamı olup geçti. Kezlevde. Yangi formatda ve bilesizmi, men bu tedbirni men bar edim, seni ko'rmadim, sen yo'q edin. Elbette mende konsertler. Butun tedbirlarga men bir o'zim boram, chunki Arsen her vaqt konsertlarda. Lekin Arsen men pek beğendim. Pek çok yaşlarını birleştirgen tedbir oldu. Yanı format böyle takdim etildi ve aytmak istedim ki teşkilatçılarga maşallah çok olsun böyle tedbirler. Maşallah. Ve daha tedbir. Yaşlar Fest. İki konsert geçti, iki fest geçti. Ben de çok işittim, çok yaşlarımız pek beğendiler bu festni, konsertni. Ama sen barmadın? Ben barmadım, evet. Ben de konsertler ama 3. Yaşlar Fest'e beni endi davet ettiler. Ben kısmet olsa baracağım. Sen anda yırılacaksın ya da? Evet, yırılacağım. Ben tek senin beraber alıp baram bir şeyini. Aha. Sensiz ben tek yırlayım. Bir kere alıp bardın Arsen. Yaxşı. Yaşlar Fest. Anda da çeşit fikirler oldu. Sen desin maqtaysın. Maqtamaganlar oldu. Öyle fikirler de oldu. Lakin herhalde yapalar, tedbirler geçirile. Onun için maşallah aytamız. Lakin daha bir tedbir oldu. Endi yazının sonunda bu çok aylar devamında hazırlık görgen, binlerce, yüzlerce insanlarını birleştirgen bu kitap yarmalığı, Karadeniz Production Studios tarafından hazırlanan kitap yarmalığı ve men yine aytmak istedim. Anda 30'dan ziyade kitap nümayiş etildi. Bununla beraberlikte bir sanada 60'tan ziyade bala iştirak etti. Büyük kolektifler, ekip band, 50'den ziyade artist, her bir çıkışta koreografiya numaraları çıkışları oldu ve aslında bu yarmalıkın sonunda bir sanaga 100'den ziyade artist çıktı. Ve bence gerçek aytsam bu halkımız için, halkımızı birleştirgen güzel bir tedbir oldu. Bu tedbir hakkında tafsilatlıca konuşmak gerek. Biz bugün laf edeceğiz. Toxta. Başta sorayım, sen de anda yırladın. Ben de yırladım, evet. Biz sana anda tacını bağışlagan edik. Tacım evde kaldı. Servanta tura. Çok güzel. Demek saklap kaldın. Benim anterimni beğendin, benim obrazımni. Evet, Sevilla, her konser sen anterleri güzelden güzel daha ola. Sağ ol. Demek başlamak mümkün. Türlü kaytarmalar var, Osman Paşa maskalar, yaşasın milletimiz, bizim kakadetimiz. Keyfim yok, başım karışık, yüreğim sızlay. Parılda, bir şey aytsa da, sınırlarını bozsa da, boşluğunu koşsa da. Yüreğimde yalı boyum, şahat olsun benim aşkıma. Su akar
sana sübdalın 망할 바보는 알 불렸으면 싹다 잔뜩은 başta alçak 공을로 억란어두면 Bu gönülce ateş sen ateşten paylaş bu sabah Hepimize mesken bir kum topraklar Salla 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 kollarını Çalsın zurna saz ve davul oynatırım Ben ateşli kız düşmem kollarıma Buralar çöllerdeniz kızım Onun adı vatanım Kırım Hayat bir oyun, hayat bir yarış Bir ateş, bir sevda, bir bakış Bağırdım ve yazda buranda ayazda sen benim yüreğimdesin kıymetlim Kırım kızları pek çok sen benimsin şu diyor Herkes oyun koşulsun yürekleri şen olsun Bu dağlar güzel, bu bağlar güzel Bu diyar güzeldir Hoş kimliğini göster Damırlarına hürmet Nesilleyi çok demet Kanında saklı servet Dağlar gibi eminim inci Vatan damarlar içinde akar Bunu yaparız biz olmasak kim yapar Gucci Prada gereksiz işte bu karar Mana böyle muhteşem konsert olup geçti ve bu konsertini hazırlamak için büyük bir komanda çalıştı. Çoktan çok insanlar ve elbette ki her birini gösterip olamayız. Lakin bazılarını biz bugün bu programma davet ettik. Kimni shunda davet etamiz biz? Arsen. Konsertning prodyuseri Gulizar Ablekerimova sayılı dostlar. Keliniz karşılayık. Buyurunuz. Buyur geldiniz. Gulizar. Ve Gulizar için de biz hatı hazırladık. Alim, buyur. Гулизар. Интригующе. Ну, хочешь угадать, как называется твой хатых? Нет. Ладно, если не хочешь, тогда он называется «На скорую руку». Там, там все нормально, бро. Точно? Да, все Сам. нормально, все хорошо. Ну, концерт был не на скорую руку. Да нет, такой Алин. маленький наш внутричок. Потому что в концерте участвовало сколько артистов, Гулизар? Еграм еда артист концертымызда иштирак этти ве бунин берабер элбетте бизге ансамбльлер кол тутты, Йылдызлар ансамблі, Арекет ансамблі, бендлер иштирак этти, бизим чалгыжыларыбыз иштирак этти ве бутунлей олып 100ден зияде артист бизим концертымызда иштирак этти. 27 артист aslında her bir artistni toplamak, onlarla laf etmek, konuşmak yengil iş değil. Nasıldır bilmeyeyim saylamalar oldu mu ya da her bir istegen artist bu konserte iştirak edebildi mi? Керчектен айтсам, сайламалар oldu. 2,5 ay devamında biz bu hazırlıkını geçiriyorduk ve artistlerimizden onların yırlarını, onların aranjirovkalarını soradık. Farklı kim nasıl mevzularla, nasıl yırlarla bizim konsertimizde iştirak etkenini bu elbette bunu müzakere ettik. Bazı yırlarını afsus ki kabul etmedik bu konsertke. Çünkü onlar bir meseleler boyunca bu konsertke biraz gelişmedi. Mesela neyle gelişmeli? Bazı yerler aranjirovka tarafından gelişmedi, bazı yerler metinler tarafından gelişmedi, bazı yerler mutlak toylar için yazıldı. Elbette biz böyle Kırım Tatar kitap yarmalığı, Ahmecid Bazar olsun, kitap yarmalığı olsun. Bu konsertlerde isteyimiz en yaxşı, en parlak çıkışlarını göstermeye ve bunun beraber Mence yıldan bizim medeniyetimizin oskenini göstermeye isteyimiz. Çünkü bazı da öyle yerler ola ki
Мисал үшін оларны деклегенде түшмесін ки бір 10 ел евелсі да мерақлы ерлар едік. Менше бұл, шымды бұл біздің əsas проблемаларымыздан бірідір, чүнки базыда біз белкі де мевзуларымыз eksik. Белкі де аранжировка ustaları az. Onun için bizim artistlerimiz birkaç aranjirovщиклерге yol alırlar ve onların pek çok işleri var ve onlar yetiştirmiyorlar. Yaxşı ve böyle bir güzel yerlerini yapmak. Gülzar, білесің не сұрajak едім. Мен чоқча артистлерін білем ve Sen de низбеті. білесің, мына артист кетірді, мына азыр ер. Сен оларға айтасың, бізге келішмей. Реакциялары. Мен бұны істеймін. Насыл? Кечті? Қиын ма? Gerçek айтсам, мына шымды bizim мында біз, мен Назифе ve Emine. Олар бірінші yerine yolladılar. Dinledim, düşündüm. Fikirlerimde bu yer sanada nasıl takdim edilecek, o yaxşı çıkacak mı bu sanada, bu sanaga gelişi mi bu yerin prezentasyası ya da yok. Ve biz kızlarla laf etip böyle bir fikirge geldik ki bu yer biraz bu sanaga gelişmez. Ve kızlar sağ olsunlar 3-4 hafta devamında yeni yerini, köbelek yerini gösterdiler ve onlar bu sanada pek güzel çıktı bence. Ve daha bir böyle artistimiz vardı ki yeni yerini 3-4 hafta içinde yazdı. Bu Elvina Yoldaşova. Men ateşli kız. Bence bu yerde pek güzel oldu. O kısa vakit devamında yazıldı ama bu yerde Elvina açıla. Meraklı bir obrazı var edi onun. Obraz, müzika tarafından, ses tarafından, eksperimentler tarafından. Halkımız böyle şeylerini seviyor. Bazıda endi bizge böyle bir adi olgan yerler bence onlarını da düzeltmek gerek, başkaca onlarına takdim etmek gerek. Takdim hakkında düşünmekte mümkün. Sen öz taraftan yardım edesin artistlerge obrazlarını yapmağa. Biz sübetleşemiz. Bakın, men yana beğendim aslında. Bir çıkış meraklı edi. Ne için? Çünkü anda koreografiya var edi. Bir artist evveleri kiyedi, bilmem, evinde ne olsa onu kiyip çıkaydı sanaga. Şimdi bir artist obrazı hakkında düşünüyor ve bu pek 2-3 yıl içinde pek değişti bu vaziyet. Yani artist profesyonellerge barıp endi öz obrazı hakkında düşündü. Stilistlerle çalışıyorlar artistlerimiz. Koreografiya tarafından maxsus studiyalarla çalışıyorlar. Özleri onlara para төлеп. Evet, bir çıkış bu büyük bir masraf. Ve bizim sanamızda iştirak etken artistler onu pek yaxşı anlayırlar. Bazıda yaş artistler böyle проблемалармен rast келелер ki олар айталар маңа biz şimdi yanı yerini yazarıq, sonra aranjirovka yaparıq, ya son bu yerine biz ne yaparıq. Ama bazı artistlerimiz, misal için Fatma'ya laf ettim, o ayta men bir yanı tükken anterim, bir yanı aranjirovkam, evet bu para, bu masraflar. Ama bunun yardımıyla bizni başka tedbirlerge davet edirler, bizni çokça tanıyırlar, koruyorlar ve biz yaşlar için meraklı olamiz. Image konserti o edi. Bu image, evet, bu image konserti, evet, ve eğer de böyle konserte iştirak etmeyi isteseniz, demek öz üstünden de çalışmak gerek. Masraf edeceksiniz. Evet, herkes bu masraflarını anlay. Çünkü bu metin yazmak, aranjirovka yapmak, urbalarını tıkmak, koreografiyalarını çalışmak, evet bu pek çokça çıkar. Misal için neyle? Parılda, bir şey aytsa da, sınırlarını bozsa da, boşluklarını koşsa da.
яш артист о бу концертте ilk sefa iştirak etti ve aslında sanaga birinci kere çıktı. Ama onlar Bekir Dilovski'nin pek çok çalıştılar. Bekir Dilovski ona prodüserlik yaptı ve böyle bence güzel çıkış oldu. Ben yine soramak isteyim Gülizar, mına gelecek konsertlerde nasıl istekler olur edi artistlerge, yani teklifler nege hazır olmak gerek, nege endi hazır çokça dikkat ayırmak gerek? Evet, biz her vakit isteyimiz bir çıkış şow gibi olsun. Çünkü bu yılda misal için көргеніңіз gibi bizim komandamız, rejissörümüz Edem Asanov'la beraber yanı sanatını yaptılar. Yanı spesifiklerini işlettik. Evet, bu büyük masraflar. Biz öz tarafımızdan Karadeniz Production Studiası bu böyle gibi tedbirlerde büyük masraflar çeki ve isteyimiz ki artistlerimiz bizge kol tutsun. Bizle beraber büyük show yapmağa bu elbette büyük iş ve bu yıl çok az artistlerimiz kol tuttu. Konsertimizin sonunda el-elge yer oldu. Bu mahsus bu konsert için yazılgan yer. Riana Tarkova, Enver Kayışev ve Selime Selmedlayeva bu yerini yazdı ve bütün artistlerimiz bu yerde iştirak etti. Bence pek güzel iş ve bu topla yapılgan iş. Demek bizim komandamızın tarafından ve artistlerimizin tarafından birlikte yapılgan pek güzel iş oldu. Her şey elinde. Artist taraftan men sana çok sağ ol aytmağa isterim. Senden pek yengil çalışmak. Sağ olunuz. Gülizar Ablekerimova saygılı dostlar bizden beraberlikteydi. Gülizar çok sağ ol, muvaffakiyetler dileyimiz. Ve umut etemiz ki her bir konsertte biz daha da yüksek basamaklarga көтерілгенimizni hissettirmiz. Sağ olunuz. Селям алейкум. Вы слушаете первый выпуск музыкального чарта «Хара Денис Премиясы». Здесь звучат самые свежие крымско-татарские песни, ритмы, что соединяют традиции и современность. В нашем чарте собираются топовые артисты и будущие звезды, а мы стабильно будем подводить промежуточные итоги, и лидер может меняться. Все зависит от ваших реакций. Оставайтесь с нами, голосуйте и поддерживайте любимых исполнителей. Это «Хара Денис Премиясы». Открывает наш чарт фольк-поп-композиция, которую хочется слушать на первом семейном празднике и сохранить на память в семейном альбоме. Простая, но заразительная мелодия, искренний вокал Абляза и продакшн Ахтема Булатова делает трек готовым к радиоэфирам и плейлистам. Benim oğlum en büyük kozaydım bugün toydugum Omurunun lezzeti oğul osturmek Buyutup toy yapıp torunlar görmek Doğan günün hayırlı olsun oğlum Benim hayatım ve benim gururum Nesillerine nesilge oğlan bağlay Bugün seni benim balam herkes hayırlay Doğan günü hayırlı olsun oğlum Benim hayatım ve benim gururum Kur'an'danızda balam yanı ocak yandı Ana baba niyetleri omurga geçti Hayatın lezzetini bizlerinde bildik Her günün kıvançlı şenlikle dolsun Birinci bayramın hayırlı olsun Doğan günün hayırlı olsun oğlum Benim hayatım ve benim gururum Nesillerine nesilge oğlan bağlay Bugün seni benim balam herkes hayırlay Doğan günü hayırlı olsun oğlum
Benim hayatım ve benim gururum. Orantamızda ballam yanı ocak yandı. Ana baba niyetleri omurge geçti. Nanay nay nanay nay. Nanay nay nanay nay. Doğan günü hayırlı olsun oğlum. Benim hayatım ve benim gururum. Orantamızda ballam yanı ocak yandı. Ana baba niyetleri omurge geçti. Doğan günü hayırlı olsun oğlum. Benim hayatım ve benim gururum. Orantamızda ballam yanı ocak yandı. Ana baba niyetleri omurge geçti. Hayırlı yaşlar. Это не просто песня, а этнофутуристический альтернативный проект. Будто кто-то привез древний САС в космический базар и запустил его через синтезатор будущего. Новое, свежее звучание, заставляющее летать в своих мыслях и фантазиях. САС звучит словно ветер по степи. Скрипки тянут длинную тень, а дарбука стучит ровно, как сердце, которое не решается ускориться. Каждая фраза ложится в струны, будто бы это не песня, а разговор с далекой дорогой. Bir elinde kemanı kılaman kılabın çalasana. Bir kolumda da reçegim distalı ben çalasam. Alsam yerim tizine. Ah dalalam, vah dalalam. Baksam ila gözüne. Ah dalalam, vah dalalam. Бен задает скорость, бас держит ритм, ударные отстукивают четкий счет. Мужские голоса идут вместе, без выделений, звучит единым хором. Инструментальные проигрыши короткие, ясные, аккордеон выходит вперед, остальные подхватывают. Еще один номинант на премию «Современная народная стилизация». Ay oynayık oynayık sizlerge biz yırladık. Ayda balam sen oyna herkes çıksın ortağa. Ayda oynayık oynayık sizlerge biz yırladık. Ayda balam sen oyna herkes çıksın ortağa. Это просто праздник на 130 ударов в минуту. В припеве Эльвира Сейтнабиева кричит «Тур да ойна!» И ты сам не замечаешь, как подпрыгиваешь и подпеваешь. Свежее, блестящее, громкое. То, что доктор прописал для танцпола. Yaşlar bahtlı olsun, yürekler sevgi dolsun. Şenlensin bizim dostlar, çoklaşsın bizim toylar. Oynayık biz beraber, yırla ellerin köter. Gel canım gel yanıma, turda oyna oturma. Yüzleri kulsun, ömürleri bayılsın. Canlar pek huvansın, huvansın yaşasın. Yüzleri kulsun, ömürleri bayılsın. Canlar pek huvansa, korantalar kurulsa.
Два голоса, один аккорд. Мустафа ведет ровным, глубоким регистром, а Афизи отвечает коротко, четко и без лишнего давления. Результат такого дуэта – запоминающийся музыкальный хук и цельный, многогранный, такой узнаваемый саунд диджея Вибека. А вот и он, Арсен Бекиров. Кто такой, что за трек? Никто не в курсе, включая нас с вами. Sensiz dünyam ağır, kalbim yangıla aman ve men yüreceğim. Senin gülüşün, senin saçların görmesem de seni seveceğim. Hepsi bir, ben seveceğim seni, ben seveceğim. Hepsi bir, ben seveceğim seni, ben seveceğim. Такой получился список. Итоговый рейтинг будет опираться на мнение слушателей.
Учитываться будут ваши реакции в нашем телеграм-канале и количество прослушиваний на популярных площадках. Подписывайтесь, пишите в комментариях свое мнение. Увидимся совсем скоро. Севиля, musafirlarga kechamiz ve şimdi Gulzar masraf uchun aytdi. Masraf uchun aytdi, obrazlar uchun aytdi, aranjirovka haqida aytdi ve elbette esas bu masraflar. Ve men ko'ramki, nasıl sonki vaqtlari bizim artistler çalışalar ve nasıl buyuk işni yapalar. Bunun hepsini biz musafirlerimiz ile muzakere edecekmiz. Çağır. Nazife Reizova ve Emine Ziyadin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızlar. Selam. Pek memnunuz. Biz de pek memnunuz. Ve elbette ki sonki vaqtlari pek semerili çalışkan. Bütün şeylerini yaxşı etip düşüngen, yapkan. Ve bence en çalışkan artistlerden biri bu Zarema Halitova. Geliniz davet edeyim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun Zarema. Kızlar etrafında. Kızlar. Başla. Я как цветнике сегодня так хорошо себя чувствую. Çiçekler arasında. Алим, buyur. Бед. Зарема Ханум, ваш хатых натолкнул меня на поэзию. Я составил строчку. Кым біле не бар içinde, belki butun умор. Элегантный, утонченный, со вкусом и очень продуманный ваш хатых. Sağ olun. Что ожидать? Дамы, я ваш хатых назвал афродизиак. Oh yeah. Будоражащий, волнующий, как ваш дуэт. Прошу. Oh yeah. Эмине. На фету. Такое название интересное, Алим. Вы чувствуете, что вот такой вот образ, понимаете, Очень от вас? чувствуем, Да? да, потому что часто нам об этом говорят. Вам это нравится? Мы его создаем специально для этого. Да? Ну, с образом Назифе мне понятно. Зарема, тоже какой-то специальный, не знаю, образ создаете? Какое впечатление хочется производить на зрителя? Под каждую песню стараюсь какой-то новый образ создать. Но в основном хочется идти за новыми тенденциями, чтобы это выглядело современно, модно и актуально. Когда мы следим за вами пристально, нам очень нравится то, что вы делаете, и мы видим, как вы вкладываетесь. Это вот за последние несколько месяцев несколько работ, несколько авторских песен у Заремы. Также у вас, как Гулизар сказала, вы так раз переформатировались, и за 3 недели новая песня. Зарему Ханум хотел бы похвалить за то, чтобы вот чисто со своей артистической стороны, что до мельчайших подробностей вот продуманный образ и балет, и как это все органично на сцене смотрится, машаллах сизге, это не может не очень нравиться. приятно это слышать. Видна большая работа артиста. На самом деле один артист занимается всем. Он должен быть, не знаю, и каким-то бизнесменом, потому что это большие вложения. Он должен быть и сам себе продюсер, он должен бегать, договариваться и с аранжировщиком, и тексты писать, там автора искать. То есть он занимается не творчеством, такое ощущение, что он как будто находится на рынке и все время вот что-то делает. Это же сложно. На самом как деле вы это справляетесь? очень сложно, и когда есть продюсер, все вот эти обязанности, конечно, хотелось бы делегировать на продюсера и заниматься чисто написанием песен, быть в творческом полете, но постоянно в какой-то суете, постоянно нам приходится куда-то бежать, договариваться, спешить, решать параллельно куча вопросов, и как результат... При этом быть красивыми При этом на быть сцене. красивыми, при этом много зарабатывать, чтобы Да. опять создавать эту Да. суету. Получается. Поэтому все Получается. организационные моменты, да, лежат на наших плечах. Но, конечно, бы хотелось бы половину своей функции переложить на
продюсеры, да, назовем бы. это, потому что у нас бытует такое мнение, что продюсер это тот пришел, который вот так вот пачечку какую-то кинул и кто сказал... такой продюсер, Арсен? Вот ты артист. Кто такой Продюсер, вот лично для меня, я считаю, что это человек, отвечающий за все, кроме творчества. То есть технические моменты. Что я сегодня одену, что я завтра одену, на какой студии я пишусь, на какую передачу я дальше еду, где я зарабатываю деньги, с которого мероприятия, он тоже имеет свой процент какой-то. Ну, как бы это нормально, это работается вот так вот. Если у нас сейчас в такую фазу, да, шоу-бизнес будет входить, он уже потихонечку заходит, что чем круче продюсер тебя продаст, тем круче ты артист на самом деле. У вас тоже нет продюсера, все делаете сами. Но в этом плане мне повезло во время съемок клипа «Умюр». У меня была большая поддержка в виде Асие Ханумов Дураимовой и Халиде Ханум Челенгировой, которые мне сказали: ни о чем не переживай, ты занимайся творчеством. Мечта любого артиста. Когда есть ты такие готовься. друзья, да. Они взяли на себя организационные моменты и собрали очень крутую команду. Это тоже очень энергозатратно, занимает очень много времени. И благодаря тому, что им удалось собрать такую хорошую команду профессионалов, получилось вот то, что получилось. Мои Я друзья очень говорят, благодарна. давай да. поиграем в PlayStation. Потому что это и выбор локации, это выбор костюмов, найти оператор, свет, все техническое оснащение, все это организовать, чтобы все это сложилось в один момент, в один день и по четкому таймингу. Клип очень Когда красивый, стильный, выдержанный. И сколько стоит снять хороший клип? Такой вопрос. Да. Ну, все же видно на картинке, что как бы... Давайте первые 3 цифры хотя бы назовем. Ну, тем не менее, я думаю, что даже при небольшом бюджете, если есть крутая команда и креативность, и, главное, идея, то даже при небольшом бюджете можно сделать большое кино. У вас был большой бюджет? Ну, не маленький. И вторая песня у вас была «Кимбале». Да. Там был снят... Сниппет. Ну, он получился так немного больше, чем 30 секунд. У девчонок... Это немножко больше, чем... Да. Мы пока в работе. Копите большой бюджет. У нас есть сниппеты. Мы стараемся на каждую песню снимать сниппеты, выкладывать их в социальные сети. Но что касается клипа, в планах есть. Поэтому, иншалла, надеемся, что Ну, как всё результат, получится. рилсы сейчас залетают больше даже, чем клипы. И многие советуют делать на них больше акцент. Ну, конечно же, у профессионального артиста, у профессиональных певцов должны быть клипы. Вот знаете, на песни. просто сейчас вот такое мнение слышал, честно, вот недавно в интернете. Первое, не гонитесь за качеством. Почему-то я это услышал. Не гонитесь за качеством звука. Представляешь, человека из 90-х, который не гонится за качеством. Второе, это не снимайте клипы, снимайте рилсы. И третье, еще что-то. Заведите себе продюсера или что-то такое. В общем, но все-таки в наших реалиях же вы хотите же. Это же чисто артистическое. Я считаю, нутро, что звук ты хочешь в первую клип. очередь Правильно должен же? быть качественный. Именно Да. запись звука. Ну, хочется просто перейти на другой уровень, не так, как чисто на быструю руку сделал. Ну а Да, темпоритм профессионально. сегодняшнего вот нашего шоу-бизнеса, через неделю поеду запишусь, через 2 недели поеду поработаю с, не знаю, картинками, потом... И ты все, и ты выпадаешь с обоим, и надо все быстро делать, очень быстро. Нет, надо все планировать заранее. Но быстро. У нас благодаря Можно, Гулизар конечно, всё Ханум быстро. получилось все настолько быстро. Мы собирались, вот как... То есть, чтобы Вы у вас говорите, быстро да. все шло, вам надо Нам делать нужно, экстремальные ситуации. На самом деле, да, мы приходим к этому выводу. Нам звонят, говорят, так, нужно сделать к такому-то мероприятию. У вас есть 2-3 недели, все. И мы с Назифе как миленькие. И время находится, и все А кто находится. в вашем дуэте больше срабатывает. Двигатель, толкает? организатор. Толкает.
который сидит тихо, да? Он всегда больше толкает. Да я что-то И сегодня Минишка у нас разговорилась. творческая, да. Она сочиняет очень красивые стихотворения, да, песни, музыку пишет. Все везде забывает. То есть Назифе у вас немного продюсер вашей команды. Да, она получается. организатор очень хороший. Она всегда записывает все мероприятия, даты, места, куда нужно приехать. Я всегда, вот нам сказали в Сарабус приехать, я в Ешеляда уехала. То есть я вот вся вот такая творческая у меня. Про Ешеляда, про Сарабус. Вот это все, что вы делаете, это творчество. Снять клипы, создать образы. Но есть какая-то самоокупаемость. То есть Зарема же не поет на свадьбах, правильно, чтобы зарабатывать там деньги и снимать клипы. Вы поете. Мы выступаем, поем. да. На свадьбах мы выступаем с прошлого года. Вот и Зарема, вот то, что вы делаете это, то есть для творчества, для народа, для своего удовольствия, но в ущерб, получается, себе. Ну, это не ущерб, это же остается не только у меня, но и у народа. Это же остается. Скажем всё так, это хотели бы вы творчество. зарабатывать на своем творчестве? Конечно, как кто бы не хотел. Да? Я не Если хотел. есть отдача, если есть зритель, самое главное для артиста — это его зритель. И неважно, это стадион, либо это небольшая комната. Если есть хотя бы несколько зрителей, то это уже можно считать, ты артист, и у тебя есть свой слушатель. И, конечно, хотелось бы, желание большое собрать стадион. Какой артист не хотел бы это? Зарема Ханум, а вот можно такой вопрос? Вы же, у вас была группа, правильно? Кто моего где-то возраста, мы же помним друг друга. Вместе начинали, да. А почему вот именно отделиться вы вот решили? Группа Севинч, тем, кто не знает. Выросли. Там совсем другая концепция. Мы молодые девчонки. То есть вы в одном направлении двигались, а потом все-таки решили поменять концепцию, да? И уже сами сольные. Да, у нас был выступать. творческий перерыв ввиду того, что каждая ушла в семью и в декретный отпуск. И затем каждая поменялась и пошла по своей дороге. Уже той группы Севинч не будет. То есть группа стала тесно, да? Если собираться, то это будут уже совершенно другие исполнители, это уже будет совсем другая концепция. Решили не продолжать. Пусть это останется в памяти и в истории. Но вы очень долгое время не пели. Да. Вот совсем последние годы вы, получается, начали петь. Почему вы решили снова выйти на сцену? Я всегда хотела выступать с детства. То есть на любом мероприятии там табуретка, Зарема первая. Согласитесь, это элемент наркомании, да? Да. Все-таки тяга. Конечно. От зрителя получаешь энергию. После каждого выступления ты не только отдаешь, но и получаешь энергию. В какой-то момент я сосредоточилась на семье и полностью посвятила себя детям и семье. Они подросли, и я решила воплотить свою мечту детства. Почему нет? И мы этому очень рады. Зарема Ханум, а можно вот я... Как относитесь к творчеству Кайли Минок? Мне нравится. Мне почему-то сразу вот с Кайли Минок вы ассоциируетесь. Лично вы, кстати, мои первый. Да, кто-то вот честно, в не комментариях первый. писал, что чем-то Потому похоже что, на Кайли да, Минок. вот... Ростом, наверное. Нет, я думаю, что больше трудоспособностью. Потому что Кайли Минок, она трудяшка. И меня так не заставишь двигаться на сцене, честно. Да я знаю. На самом деле это большой труд. Да, Это тренировки. потому что вот это дыхание, да, равномерно распределить это все на номер, мне лучше спеть повыше и громче, чем прыгать. Хотя я беру харизмы, наверное. Нет, давайте сейчас не обо мне, да. Кайли Минок, вам не против, да, что вот такое вот сравнение? Крымско-татарская. Да, прикольно. Не знаю, мне Вы нравится. про комментарии сказали, Зарема. Да. Кстати, вы все комментарии читаете под... стараюсь смотреть, следить. Как вы, вы Назифе имени, вы, Зарема, как вы относитесь к негативным комментариям? Хейту? Абсолютно нормально. Да, это всегда имеет место отношусь. быть. И стараюсь прислушиваться, кто что говорит. Хейт что тоже пишет. бывает разное. Что вышло? Это же Стараемся держать это же себя не в хейт, руках. это же Тоже просто разное как бы... бывает.
плохое Кто-то воспитание зашел, просто решил комментирующего, оставить наверное, да. комментарий. А кто-то серьезно пишет и указывает на, ну, делает какие-то замечания на конкретные вещи. Это дает лишний раз повод для того, чтобы развиваться еще больше. Вы не стремиться к депрессуете, чему-то. ничего, нормально? У меня первые секунд 15 бывает такое. Она нет, а я да. Иногда она себе меня успокаивает. Говорит, Когда «Держи мне себя в руках». когда мне сказали, держи свое мнение при себе, пожалуйста. Кстати, можно задавать вопросы. Конечно, делитесь Если есть своим какие-то мнением вопросы. всегда, да. Вот у нас есть активная молодежь, я вижу Улькер. Вы исследуете наши села, нашу архитектуру. А вот за шоу-бизнесом вы следите? Ну, на самом деле невозможно. Вот если ты ходишь на мероприятия, общаешься с нашими людьми, невозможно быть не в теме того, что происходит в целом в крымско-татарском обществе. Понятное дело, я слежу за новинками, за артистами. А в целом мне нравится, что у нас есть движение. Для себя вот лично я сделала наблюдение, когда весной прошлого года был концерт Арикета «Ильк». После этого как будто бы был какой-то толчок, начали появляться новые композиции, были интересные композиции. Второе наблюдение, которое я для себя сделала, по-моему, у нас есть большая проблема с аранжировками. У нас много разных песен, много разных исполнителей, но при этом сами песни по структуре, я, если что, вообще не понимаю музыку, поэтому буду свои термины использовать. Структура песни, вот узор, он у всех как будто бы однотипный. То есть одни и те же биты используются, просто они немного по-другому звучат. И в этом, ну, не хочу никого обидеть, как будто бы бедность нашей музыки. Но при этом у нас все равно есть движение, и, скорее всего, со временем из количества, с учетом отсутствия должного финансирования, у нас будет качество, потому что, ну вот все равно периодически что-то выстреливает, какие-то новые песни, какие-то новые аранжировки. Вот я бы хотела отметить творчество Заремы Ханум. Для меня лично оно отличается от того, что сейчас у нас есть. Все-таки есть какой-то свой стиль. Можно отличить, когда я не знаю, чья песня сейчас крутится, но я могу сказать, что это ее песня, потому что есть какой-то свой почерк. Но я не могу сказать относительно всех, что вот у всех есть свой почерк. Хотелось бы, чтобы каждый мог найти соответствующее финансирование и развиваться вот в этой сфере, чтобы появились новые специалисты, которые могли бы делать различную аранжировку, потому что, как я понимаю, у нас есть только один самый популярный специалист, который хорошо использует биты, все идут к нему, но один человек не может своей творческой деятельности родить вот такое большое разнообразие разной музыки. То есть, соответственно, нам нужно воспитывать именно аранжировщиков. Мы сделаем об этом целый эфир. Да, скоро. Про аранжировщиков, кстати, в точку. Я хотела этот вопрос задать. У нас 2-3 аранжировщика, поэтому они все песни у нас и похожие. Вы тоже сталкиваетесь с этой проблемой? Да, мы сталкивались с этой проблемой, и как раз-таки Кобелек у нас не один аранжировщик нам записал, получается, работал над этой песней, а аж целых 3 аранжировщика. Алим Куртмеметов. И, в общем, конечный результат нам представил Бекир Дедловский. Бекир Дедловский. Почему? Потому что вот где-то там мы взяли, нам что-то понравилось, там на инструменте нам на каком? На саксофоне, да, сыграл? Да, САС там еще. САС, да. Нет, это другая песня. Вот, в общем, где-то там мы взяли, где-то там. И вот окончательный результат — это Бекир Дедловский нам. Мне так нравится, очень быстро перед нашими концертами, когда какую-то песню артист не успевает делать, говорят там... Рыба. У Алима Куртмеметова 10 заказов там, да, на концерт, и все на ярмарку. Или там у нас аранжировщики еще... Ну, ты хочешь Алима Куртмеметова позвать тоже на эфир? Очень хотелось Алима Куртмеметова. Да. Когда перед ярмаркой я начала работу уже на следующей песне, обратилась, ты что, скоро ярмарка? Да, все туда готовятся, все забито. Пожалуйста, после ярмарки. Ну, я спокойно потому дождалась. Что мало аранжировщиков. Вот но мы тоже в поиске. Ну и вот представьте, 10 человек приходит, и человек должен записать 10 разных песен. Это просто физически невозможно.
Я думаю, что не только физически. Он Когда в одном человек ключе работает будет в одном писать направлении, он просто. все песни будет писать одинаково. Опять же, у него, вот у Османа свой почерк. Да. Куда бы он ни пошел, у каждого человека свой почерк. У нас тоже тембрально голоса, куда бы мы ни пошли, вы тембрально наш голос узнаете, потому что это наш, ну, как бы, наша особенность. Так и у аранжировщиков, мне кажется, у них свой стиль написания, свое слышание музыки. И как бы он ни старался это видоизменить, оно все равно будет читаться. Поэтому нам мы надо пробуем взращивать мы пробуем что-то А новое, я вам но больше с учетом скажу. того, что их Искусственный мало. интеллект скоро решит все эти Да. проблемы. И не нужны будут Даже аранжировщики. так? И скоро Нет, петь всё не равно. надо будет, да? Просто Вот так. вспомните мои слова. Интеллект, это сразу слышно. Да, это искусственно, И вообще я понимаешь? больше сторонник переходить на живые Я бы, инструменты. знаете, как сказал, На живые инструменты, искусственный интеллект это не автор и не генератор идей, это инструмент. Именно вот он как инструмент может помочь Как вокалисту инструмент можно. хотя бы сделать референс, какой ты хочешь услышать. Когда ты приходишь к аранжировщику и говоришь, вот здесь Сейчас этой ноты очень нету. активно все А пользуются когда ты этим приносишь референс и функцией. говоришь, вот такое сделайте мне, пожалуйста, и им уже будет легче намного. И вокалист уже вот, он в этом примере уже реализовал свои идеи. Ну, как-то вот Ну, так. тогда другой вопрос. А будет ли душа в этой песне? Не надо использовать А душу искусственный вы интеллект. Это вкладываете. референс, чтобы ты Когда- показал аранжировщику, как ты хочешь Когда вы услышать. завернете своими голосами Конечно, и это совсем аранжировкой Вот как эту Арсений песню. Бекиров пишет свои песни, значит. Нет, ну, конечно, я работаю во Арсений многих... Бекиров раскрыл секрет. Нет, ребят, давайте я скажу так. Все равно то, что напишет человек, конечно, искусственный интеллект не сделает. Это как бы не обсуждается. Он не делает что-то гениальное, он просто вам предлагает вариации. То есть, а как ты вот можешь принести аранжировщику и вынести просто мозг? Во-первых, не каждый из вокалистов знает, в каком стиле даже он работает. Это поп-фанк, это этно-джаз, это фольк, модерн. Я не знаю, ну как, вот кто-то из наших вокалистов знает, в каком конкретно жанре он работает. Все экспериментируют, но конкретно под эту песню какой-то пример сделать и попросить накинуть вот какую-то вот рубашку, да, вот, это же легко делается на самом деле. А потом ты уже, конечно, идешь к живому аранжировщику, пишешь живые инструменты, прописываешь свой голос. Не так, что ты просто там что-то сказал, и он тебе блум, здесь раз и сделал. И ты понес, я сочинил. Нет, это просто работа. И он используется как инструмент помощи для вокалиста и для музыканта. И мне еще понравилась мысль про почерк артиста. Вот как его выработать? То есть вы, Зарима, уже знали, что вы будете работать именно в таком формате? Нет. В этом мне помог Ролан Салимов. Угу. Он направил, показал направление, так сказать, потому что изначально я пришла с мелодией и с текстом, а уже он предложил стиль, в котором можно будет это все обернуть. И вы будете продолжать именно в этом стиле? Профессионал своего дела. Ну, конечно, есть искусственный интеллект, есть Ролан интеллект. Там. Он все знает, да, согласен. В этом плане вам, можно сказать, повезло. Но опять есть наслушанность. Я очень много слушаю музыки зарубежной. Конечно, вокалист и в первую очередь должен американской, слушать. и европейской. И наслушанность очень помогает. И я всегда, когда прихожу с материалом, у меня за собой еще целый багаж референсов. Отсюда я хочу это, отсюда я хочу это, и складывается уже окончательная картинка. Легко работать с Роланом? Да. Мне легко, мы нашли общий язык. А вы с Роланом не работали? Нет, еще нет. Но несколько советов уже от него получили. Да. Мы прислушиваемся. Он дает хорошие советы. Ну, Борис Дедловский вас устроил конкретно в этот момент? Очень. Он нас выручил, начнем с этого, потому что сроки поджимали, и он нам очень быстро написал аранжировку. Именно так, как слышали мы задумку изначально. Очень часто ты слышишь песню, которую сам написал в одном стиле, с одними инструментами, а результат окончательный получается совершенно другой. И потом приходится расскажите про вот этот вайб вот на этой книжной, да, нашей, вот Китап Ярмалык. Ой, напомните песню.
Sensiz yana dünya açam, Kobelek gibi uçam, uçam, uçam. Yalandan kaçam, Özümden serbest duyam. Sensiz yana dünya açam, Kobelek gibi Так, на следующий вопрос вы уже сразу ответили, вы поете вживую. Сейчас, конечно. То есть не проблема, да? Для нас вживую не проблема. Проблема, чтобы нам вовремя включили микрофон, да, или озвучили нормально, потому что очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда мы уже начинаем петь, а микрофон нам только начинают настраивать в моменте. Вот у нее это не про ярмарку. Ну и мне профессиональный вокалист, и я тебя помню. Вы У закончили нас консерваторию, правильно? Консерваторию, правильно? Мы училище сначала вместе, все через это прошли, все. Сначала Симферопольское музыкальное училище, а после я поступила в Донецкую консерваторию, и там еще 5 лет я училась. Вот. Назифе, откроем секрет наш? Открываем. Назифе моя студентка. Да, сейчас. Поэтому она так сахана Конечно. фильтрует прям каждое слово. У меня на самом деле 2 высших образования, но они никак не связаны с музыкой. Вот, и сейчас я приняла решение получить музыкальное образование с САГУ. Человек максимально профессиональный, вот что-то сказал, и вот просто это вот раз и производится. Вот такое редко бывает. Вот честно, хочу похвалить тебя. Ну, честно, как есть. Если бы было плохо, было бы, да, плохо. Зачет получен теперь. Сегодня среди нас Эдие. Эдие поет совершенно в другом формате, в другом жанре, но я думаю, что вы, Эдие, следите за... Я являюсь зрителем многих программ, в том числе «Рэнк», который выходит от продакшена. Уникальная возможность себя проявить, я считаю, каждому артисту. Вопрос в другом, что насколько смело артисты хотят самовыражаться, потому что я наблюдаю во многом, что хейт неконструктивный, но он давит на голову огромным пластом. И, честно сказать, учитывая, что мы такой народ, имеющий тесные связи друг с другом, особенно, я вот не побоюсь этого слова, да, то есть что скажут в моем селе, условно, да, когда, если я выйду вот, допустим, в наряде, который... В котором я была? Да, в котором вы были ведущими, да, на ярмарке. Или, например, да, что скажут, если в сниппете я буду как-то кривляться, или, возможно, я буду слишком эмоционировать, когда исполняю песню. Я, допустим, уже давно для себя решила, что если прислушиваться к таким моментам, то дальше своего села ты ни в чем не уедешь. Это во-первых. Но во-вторых, конечно, у артистов вот про продюсирование отдельный момент, да, так как мы находимся в альтернативной немножко движухе со своим мужем, и мы можем сказать, что продюсирование не всегда на руку артисту, так что я могу сказать, что лучше, когда ты сам решаешь, кем тебе быть, как тебе самовыражаться, и ты можешь прибегать к советам профессионалов, это вот, как вы сказали, Арсен Бей, это менеджмент называется, да, то есть есть концертный менеджер, есть, допустим, там менеджер администрирует, который группу, то есть он всякие там коммуникативные вопросы, но продюсирование — это слишком жесткая штука в том формате, в котором он сейчас есть, дальше, допустим, нашего региона, если говорить. И это выглядит чаще всего такая машина, которая, если завелась, она не останавливается. То есть там нет понятия «семья» у больших артистов. Болезнь. Там нет понятия «болезнь», там нет понятия «я не могу, я не хочу, я не надену». То есть, и как бы здесь стоит вопрос, что мы хотим получить. Мы хотим получить разнообразный бизнес, либо мы хотим получить разнообразный DIY какой-то, да, концепт, который мы можем миру подать. Ну, то есть, когда мы там, допустим, говорим, что мы сами, мы крутые, мы задаем тренды, когда там наши дистаны поют в Америке, там, не знаю, наши там, допустим, какие-нибудь биты пересказывают в Москве и так далее. То есть вот это круто. А когда мы говорим про бизнес, ну, бизнес есть во всех регионах, у всех малых коренных народов, черкесская музыка, адыги, не знаю, куда далеко, Татарстан, да, там вообще огромный шоу-бизнес. То есть что мы хотим? Тут главное, что вообще а ваше мнение, нам надо гнаться за этим, чтобы был бизнес?
Или все-таки больше от души? Мне кажется, бизнеса достаточно во всех проектах уже. Тут нужно немножко самодеятельности. Мы уже не раз об этом говорили, и поэтому до сих пор от понятия бизнес я пытаюсь вообще отходить с точки зрения музыки. Тут я же говорю, я не против. Я не против того, чтобы человек хотел зарабатывать, хотел быть в бизнесе, но бизнес все-таки нужно честно просто об этом говорить. Я там делаю бизнес, у меня коммерческий проект. Я хочу, чтобы меня слушали, потому что я хочу, чтобы мне платили деньги. Идея, Ханум. Да. Нам очень нравится ваш посыл. Да. Давайте мы как-то целый эфир, наверное, этому посвятим. Ну, Давайте. я не знаю, если вы хотите. Потому то что можно. вы очень много знаете, я слышу, что нам надо отдельно В поговорить. целом, я просто хочу сказать, что все, кто сейчас представляет крымско-татарскую музыку, они огромные супергерои, потому что наш народ, он немножечко, да, он требует вот этой встряски культурной. И люди, которые выходят на сцену, они обладают огромной силой духа. Это прежде всего, да, супергерой. и талантом, что немаловажно. Поэтому это два столпа, которые должны быть у артиста, если ты им назвался. Все, так что чок сагулнас за вашу подачу. Кстати, Эдди озвучила одну классную мысль, что мы всегда думаем, а что скажут? Вот вы часто вот этот барьер перешагиваете? Перед съемками рилсов, сниппетов мы постоянно обсуждаем до самых мелочей, что мы на себя, да, наденем, как это будет выглядеть, как воспримет это наш народ, но при этом хочется сохранить золотую середину, но все равно мы где-то отходим от этой. Я живу в ваших сторисах, ничего там такого нет. То есть наше воспитание, менталитет иногда не дает нам выходить за рамки. То есть вы боитесь хейта? Не хейта, скорее, а что скажут люди? Да, это вложено с самого детства, и от этого никуда не денешься. Все равно ты продумываешь, а вот что скажут, да. Это вложено с детства, никуда нам не деться. Все, новая песня. А вы, Зарима Ханум? Какие определенные рамки есть, конечно. Это заложено воспитанием с детства, как девочки сказали. Поэтому... Но мы можем себе немножечко... Вы, да. На грани. Что-то новое. Чтобы не так очень хочется каких-то женственных нарядов. Наши красивые девушки все замужем. Мне кажется, самое первое, что вот муж одобрил, все хорошо. Все нормально, а дальше кто что скажет, да. по-моему. Если бы они не одобряли, мы, наверное, не выходили. Не сидели здесь. На самом деле, поэтому мы вдвоем одобряет, а с этой стороны кто-то что-то говорит. Ты понимаешь, что самое обидное? Нет, просто... кто это все? Кто вообще сформирует? Вот так можно выходить? Там, масхаралах, да? Ну где тут у нас масхаралах видел? Ну честно, вот где масхаралах? Ну сейчас нет такого. Столько и мнений, и у всех разное восприятие. Кто-то скажет, вот молодцы, красиво, женственно, а кто-то скажет, вай Аллах, мне олда... Что такое? Они руки оголили, например. Ну да. Я думаю, что это вариант, что просто надо что-то написать. Написать где? И это тоже вы что-то где-то затронули, что-то тоже где-то ущипнули, что человеку надо написать это. Что там у них, чего у них не хватает там? Плюс, давайте что-нибудь напишем. Плюс наши песни. У нас не свадебный формат, на самом деле. Вот последние 2 песни авторские, «Адым» и «Кобелек». Если вслушаться в слова, там не про вечную любовь, там, наоборот, про новый выбор, новый шаг, жизнь с чистого листа, да, где люди друг друга... Я тебе скажу, знаешь, такой секрет, вот проследи. Смотришь сторисы меня, и если там что-то такое очень слезливое, знаешь, такое, то значит будет прикольная песня. Она входит в это состояние. Первые сторисы идут про состояние души, и потом будет песня. Но так же же я пишу только тогда, когда мне плохо, к сожалению, когда в моей жизни случается что-то плохое, когда я испытываю стресс и депрессию. Я не хожу к психологам. Я закрываюсь в комнате, да, я открываю свой блокнот, и все, и вдохновение. Да, ничего себе. Деле, да. А вы как вдохновляетесь? Точно так же я сажусь. Вообще я вдохновляюсь, если услышу какую-то песню, музыку, она мне нравится, и я про себя думаю, я хочу такую же. Начинаю искать тексты.
Вот мы с Зарямой Либо я Ханум вижу- близко вот рядом. Почему-то у меня тоже так происходит. У меня не бывает в жизни такого, что что-то произошло, и мне надо написать сейчас песню. Нет, ты садишься, это кропотливая работа. Да, вот Именно мы написание рабочие такие вот. песни. Сейчас Но, надо про вот кстати, это написать. у тебя тоже новая песня появилась. Мне каждую неделю Родилась новая новая песня. песня. Арсен Бей. Да. Называется «Хызчыгым». Хызым. Хызым. Ну вот я вот, да, дочку увидел, я мечтал про дочку написать. Увидел свою дочь, Сколько наконец-то, лет между вашей дочери? концертами. Где-то в 5 лет. Вот. И решил, что... Кстати, что пора. всем девочкам, всем мальчикам, всем вообще маленьким нашим деткам посвящается. Это, ну, не знаю, вот какое-то мое вот это вот... Я очень люблю детей. Ну это Очень. ж тоже У меня вдохновение тоже в какой-то песни выходят. степени. Зарема про детей. Ханум, вот и вы начали, да, вот песню, да, что вы референсов много слушаете. Да. Дальше как идет этот процесс? Текст. У меня нет такого, что я придумала мелодию и потом подбираю текст. Я сначала вижу текст, и уже на этот текст подбирается мелодия. А кто вам пишет тексты? В основном очень много песен Эльмара Мустафа. Мы знаю. уже давно с ней работаем, почти все песни у меня на ее тексты. Вот. Но также сейчас выйдет новая песня, автор слов Эльмас Мамбет. Новую песню нам ожидать? Да. Как называться будет? С. С. Арсен завис. Ветер дует. Понял. Понял. Ну, Я хочу... Подожди, Арсен. Да. Очень хочу, чтобы вы напомнили песню «Омур», если можно. Сейчас вы... Ateşte yansan sonuna ceyan manasız karan yuhudan uyan Bu dünya güzel bu dünya sersen Aytona erkun ömrümü sevem sevem Вы знаете, я вспомнил момент, когда ворвалась эта песня. Ну, мы обсудили, да, это все. А ты слышал? А ты слышал? Да. Нам очень понравилось, честно. Новый формат. Вот мы Классно. услышали, когда это был саунд. Мы начали программу с темы продюсерства. У Арсена тоже нет продюсера, Ну да, сегодня не обо мне. но хотел Давай, бы. Ну, хотел бы, конечно, кое-какие вещи, которые я не хочу ими заниматься. Идея, мысль была, что это не очень, в принципе, Это и ответственность, хорошо. и это зависимость уже от определенных каких-то пунктов Мы делаем, договоренности. мы самурай, просто Да, А идем. когда договориться, ты да, без конечно. продюсера, когда ты сам по себе, ты можешь сам решать, хочу здесь выступать или не хочу. В этом плане, конечно, легче без продюсера. Но когда есть помощник, который занимается всеми организационными вопросами, а ты только творчеством, то в этом плане, конечно, легче. Поэтому, я не знаю, нужно находить какую-то золотую середину. Мы пока прекрасно ну, у сами нас нет. справляемся, я считаю. Но согласно с Заремой, вот помощник бы не помешал. Какие-то организационные моменты, вопросы мы бы с удовольствием ему перекинули бы, правда? Мне хотелось бы попробовать, наверное, поработать с продюсером, чтобы понять, какой формат нам более Но где его подходит. искать? Да, но где его искать? Хорошо, а такой Продюсеры, вопрос. Если привет. продюсер заставит вас петь что-то то, что вам не нравится, Ну, все же обсуждается. на всё же следующий день у вас решается. уже нет продюсера? Ну, честно, такая Ну, позиция? можно же прийти к компромиссу. Да. Ну, не знаю. Нет безвыходных ситуаций. Можно же все обсудить, поговорить современный мир. А у нас вообще есть Ну, в начнем нашем с того, что у шоу-бизнесе нас нет продюсера? продюсеров. Эта ниша еще Дальнейшем. никем особо так сильно не занята. В Крыму, по Да, крайней в мере, Крыму. Но развиваются. Друзья, становитесь продюсерами. И обязательно найдете себе работу, да? Конечно, 100%. Sağ olunuz. Öz işingizni devam etiniz. Gerçekten de şimdi yapkan işingizni pek beğeniyoruz. Gayet güzel. İşkirliginiz de hissetili. Яны Хитлер доқсын. Доқсын, evet, muvaffaqiyetler tileymiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sayın dostlar. Hatırlatamız, bugün bizlerden beraberlikte Zarema Halitova, Emine Ziyadin, Nazife Reisova bulundular. Pizzatori kahvehanesine teşekkürler bildiremiz. Qatıq şousunu kaçırmanız, bizle olunuz. Көрішкенше.